अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वह सरदार कमाल तो तुसी देख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन मैं छोटा जिहा सा ते एक फिकरा मैं सुनिया टीवी ते कि फुर्र अमरीका तो मैं बड़ा दीवाना हो गया ते क्योंकि ज़ाहिर है कि बच्चों को बड़ा लाइक किया फिकरा बड़ा पसंद आता मैं भी उस तरह ही उस फिकरा को देखना सा ते बड़ी बड़ी ख्वाहिश थी कि जिन्होंने कहा सी कि फुर अमरीका उन्होंने कभी मेरी मुलाकात होगी। आओ अज तुहाडी इस मुलाकात करवाने फुर अमरीका तुहाडे फुर अमरीका मेरे जनाब शाहद मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहद मिर्जा साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। माशाअल्लाह तुसी तन वेखदे वेखदे सी बुढ़े हो गए तुसी अज भी जवान हो है जी। शाहद मिर्जा साहब आज कोई इंटरव्यू नहीं है गल्लां ने दिल दी गल्लां ने हाय दिल दी गल्लां ਉਹ ਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਕੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਕਿ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਂਡੋ ਤੇ ਵਾਂਡੋ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੁਛ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ ਵਾਂਡੋ ਸਮੇਤ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। दरअसल भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं मैनूं इज्जत दी इन्नी कि अपने इंटरव्यू च अपने चैनल ते मैनूं तारुफ मेरा करवाता मेरे लिए ते बड़ी आस्कर अवार्ड ने लगन दिया ते सोहेल अहमद साहब मेरे उस्ताद ने सरदार कमाल साहब मेरे उस्ताद है जो सरदार कमाल साहब को असीं बड़ा कुछ सीखिया अपनी जिंदगी च ते तुसीं देखो भाई गन्ने नहीं भेजदे कि अच्छा वांडो पिंड जी बड़ा तारीखी पिंड है जिथों का मैं रहने वाला वाकई उत्थे बड़ियां दुश्मनियां मशहूर ने सैकड़े के हिसाब नाल कतल होंदे सन उत्थे लेकिन अल्लाह पाक दी रहमत हुई कि आहिस्ता आहिस्ता दौर गुजरता गया जो जो नवी नस्ल आती गई वो पढ़ लिख गए विच लोग हुण उत्थे यह चीज़ खत्म हो गई है बड़ा ही प्यार है बड़ी मुहब्बत है। मैं सिर्फ यही करना चाहांगा कि उस पिंड का एटमॉस्फेयर जो उत्थे तुसीं पढ़े भी होते पहले तुसीं उत्थे ही होए ये तुहाडे दिल च इस ज़हन च किवें ख्याल आया कि ना तुसीं उस पिंड च कोई फिल्म चलदी सी ना कोई उत्थे टीवी चलदा सी जो चलदी सी गोली चलदी सी ते तुहाडे ज़हन च किवें ख्याल आया कि तुसीं इस पासे आओगे वो किहड़ी कौन लोग ने किहड़ा तुहाडा मौसम है ते जिन्हां तो तुसीं इंस्पायर हो के ते सोहेल अहमद साहब दे शकील होए आ गए की गल सी तुसीं बिल्कुल बड़ा एटमॉस्फेयर उत्थों दा पेश कीता बिल्कुल कल्चर मैनूं याद आ गया बचपन दा जमाना सारा बहुत पिछे लै गए तुसीं सानूं सरदार साहब मैं पिंड च रहने वाले सां ते साडे पिंड दा कल्चर ये सी कि मैनूं पिंड दा भी नहीं सी पता हुंदा उस पिंड च शहर च कदी आए नहीं सां ते ये पता सी कि पिंड जिहड़ी अंग्रेज़ां दा लिबास है ते लंडे चों लभदी है सिर्फ ते जदों मैं पहली वारी पिंड लई ते मैं गुजरां वाले लंडे च आया ते पिंड दा मुंडा सा मैं क्या सब तो गाढ़े रंगां दी पैंट लैनी है ते जून जुलाई दे विच मैं नैलन दी पैंट लै गया पिंड उन्हें घंटा को पाई है ते मैनूं अंग्रेज़ां दे तरस आना शुरू हो गया कि यार इन्ने फोड़े नहीं होंदे ने बड़ी तकलीफ से इन्ने तरफड़ नहीं करदे उन्हां नूं फिर भी पाई फिरदे ने इधर आना फील्ड वंड ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਬਾਹੂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਟੀਵੀ ਆਏ ਨੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਟੀਵੀ ਕੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਇਸ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਟੀਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਚਾਹ ਇੰਨੇ ਕਿ ਕੋਠੇ ਤੇ ਅੰਟੀਨਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੱਬੇ ਕਰ ਸੱਜੇ ਕਰ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਡੀਆ ਆਏਗਾ ਥੋੜਾ ਕਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ ਉਹ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਊਨ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੂ ਪੀਟੀਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਵੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਵਸੀਮ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਫਾ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਮੁੰਦਰ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹ ਮੱਖੀ ਸਨ ਆਰਫਾ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਗੁੱਲੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਮੇਰਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਟਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂਗਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਮਾਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਕਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਵੀ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਸੈਟਲਡ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਸਕੇ ਭਾਈ ਵਾਂਗਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਰ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਬਚਪਨ ਮੇਰਾ ਲੜਕਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਲੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਆ ਪਹਿਲਾ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਲੋਕੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪੂਰਬ ਲਿਖਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪੂਰਬ ਲਿਖਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਧਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀਰੀਅਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਸੀ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਰੀਅਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਇਸ ਪਲੇ ਦਾ? ਆਸ਼ੀਆਨਾ। ਆਸ਼ੀਆਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਲੋ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਲ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਵਾਕਈ 10-15 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮੀਆਂ ਸਨ, ਬੜਾ ਸੁਬਾਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਾਰੀਆ ਵਾਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅਫੇਅਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਜ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਰੋਲ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ 'ਚ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਸ਼ਿਫ ਨੇ ਵੀ, ਉਸਮਾਨ ਜੁਲਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ तो मारिया ने साहब ओके कर यानी कि हीरो कास्ट हो गया जी गुड। वो फिर जिसले सीरियल चलिया पूर्व अमरीका अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी कि मारिया साहब ने मैंने फोन करके कहा नाड़िया मैं जिधरों लंघनी लोग मैंने पूर्व अमरीका कह उस दिन बहुत खुशी नहीं माशाल्लाह। वो सीरियल थोड़ा बड़ा अच्छा गया, आशियाना और करैक्टर थोड़ा बड़ा सुपरहिट सी। मेरे कहने का मतलब कि दोबारा तुसी टीवी तवज्जो नहीं कीती या तनु टीवी वाले ने इग्नोर कीता कि रौला की नहीं। उस तो बाद मैं 3 सीरियल कीते ने अपना मतलब नाम उन्होंने सन ज़माना दहलीज के बाद मुबशर लुकमान साहब का और 2-3 सीरियल छोटे छोटे रोल भी छोटे छोटे एपीसोड जो होंगे ने वो भी करता रहा वा। लेकिन मैं थिएटर वाल मेरा ज़्यादा ध्यान से वो फिर आहिस्ता आहिस्ता काम जो टीवी का ये सारा कराची में कन्वर्ट हो गया। अच्छा कराची जा नहीं सके, फैमिली सारी इतने बच्चे तो सिर्फ इसकी वजह ये हुई है कि जो ये साडा टीवी का ड्रामा जो सी ये कराची शिफ्ट होया तो फिर कुछ लोग तो कराची चले गए। हाँ जी फैसल नबील अभी लोग चले हाँ जी ये सारे इफ़ी साहब अपना नईर एजाज साहब महमूद असलम साहब वसीम अब्बास साहब यस मतलब तकरीबन जो सारा पंजाब ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਡ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਰਾਚੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸ਼ਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਦ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
कराची भी साडा ही है, पाकिस्तान में बिल्कुल बिल्कुल जिथे मर्जी जाओ काम कराची वाले थे करनी, असं उत्थे जा करिए हाँ। कोई नहीं, अपने घर के अंदर ही है। बिल्कुल। ते अर्ज मैं ये करना चाह रहे शायद मिर्जा साहब, तुसी प्रमोटर भी होए जी, टीम में बाहर लैके मुल्क बाहर लैके, और तुसी मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा ड्रामा थे जा कीता है, बेहतरीन कोशिश की। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਫਰ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਯੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੇਖੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੇਖੇਗੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆਨਰ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਦੇ UK ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮੇਅਰ ਨੇ 4-5 ਨੇੜੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਚਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਟ ਪਾਇਆ ਸਨ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਟ, ਉਹ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਫਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਬ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਘਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਰਬਪਤੀ ਆਦਮੀ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਤਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਡਰਾਮਾ ਲੇਟ ਕਰਾਤਾ, ਪਰਦਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। बिल्कुल जफर तनवीर साहब, अल्लाह ने सलामत रखे, वो बहुत अच्छे इंसान ने और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर ने, क्या और बहुत ही ख्याल करने वाले बंदे ने अपने फनकार के अलावा भी उन्होंने मेहमान चलते हो फिर भी इस तरह ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा प्यार करते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी सकाफत ते तुसी हुण की महसूस कर रहे हो कि दोबारा इस तरह का खेल उत्थे जाना चाहिए, जिवें कोई यूरोप च ड्रामा जिहड़ा साडा तकरीबन यूरोप हो गया, इंग्लैंड हो गया, या जिथे भी असीं पाकिस्तानी ड्रामा लैके जाईदा सी, ਹੁਣ ਉਹ ਪਜ਼ੀਰ ਆਈ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? नहीं, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੌਰਸ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਗੋਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, 6 ਇੰਚ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, 4 ਇੰਚ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਫਹਾਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਹਾਸ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜ਼ਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਲੁਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਡਰਾਮਾ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ UK, ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਕਸਰ ਖਤੂਨਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਸੀ ਆਰਮੀ ਜਾਣ ਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਮੀਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ 에ਅਰਫੋਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ख्वाब ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਰ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਫਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਜਿਤਨੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਵੇ।
भाई आप अल्लाह पाक। शाह मिर्जा साहब अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੇ ਹੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਸਾਸ਼ਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼